सूरत से एक बाढ़ के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि एक निजी स्कूल ने कथित तौर पर मुख्य खाड़ी के ऊपर ही पक्का निर्माण कर दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसी वजह से पानी का प्राकृतिक बहाव प्रभावित हुआ, क्या नियमों की अनदेखी हुई और आखिर इस निर्माण की अनुमति किसने दी। सूरत में हाल ही में आई बाढ़ के बाद अब जल भराव के कारणों की जांच तेज हो गई है। इसी दौरान दिलवड़ा गांव स्थित एक निजी स्कूल को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के अनुसार स्कूल परिसर में मुख्य खाड़ी के ऊपर पक्का निर्माण किया गया है। बताया जा रहा है कि इस निर्माण का उपयोग स्कूल बसों की पार्किंग और बच्चों के खेल मैदान के रूप में किया जा रहा है। सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय गरासिया ने जानकारी दी कि वर्ष 2015 में तत्कालीन नियमों के तहत कुछ शर्तों के साथ इस निर्माण की अनुमति दी गई थी। अधिकारियों के मुताबिक उस समय स्कूल ट्रस्ट ने यह प्रस्तुत किया था कि खुली खाड़ी के कारण जहरीले जीव जंतु आने का खतरा रहता है और बच्चों के खाड़ी में गिरने की आशंका भी थी। इसी आधार पर स्कूल को अपने खर्च पर लगभग 120 मीटर लंबाई का बॉक्स कल्वर्ट बनाने की अनुमति दी गई थी। हालांकि अब बाढ़ के बाद सामने आए हालात को देखते हुए यह सवाल उठ रहे हैं, क्या इस निर्माण से खाड़ी का प्राकृतिक जल प्रवाह प्रभावित हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि स्कूल परिसर के बाद खाड़ी फिर से चौड़ी दिखाई देती है, जबकि स्कूल के पास उसका हिस्सा संकरा हो जाता है। ऐसे में मानसून के दौरान पानी रुकने या बैक फ्लो की स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही है। एक और गंभीर चिंता यह भी सामने आई है कि इस कंक्रीट स्लैब के ऊपर भारी स्कूल बसें पार्क की जाती है और अवकाश के दौरान बच्चे भी वही खेलते हैं। यदि भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी आती है तो सुरक्षा को लेकर जोखिम पैदा हो सकता है। बाढ़ के बाद जल भराव की शिकायतों को देखते हुए डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मौके का निरीक्षण किया है। अधिकारियों के अनुसार अब यह जाँच की जा रही है कि निर्माण स्वीकृत शर्तों के अनुरूप किया गया था या नहीं और क्या वर्तमान स्थिति में किसी नियम का उल्लंघन हुआ है। इसी के साथ सिंचाई विभाग और संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा की गई अनुमति को लेकर भी यह सवाल उठ रहे हैं। इन मुद्दों पर जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष सामने आएंगे। सूरत के बाढ़ के बाद सामने आया यह मामला कई अहम सवाल खड़े करता है। क्या विकास कार्यों और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाया गया था? क्या जल निकासी व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान दिया गया? इन सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे। મારું નામ સંજય કે ગરાસિયા, કાર્યપાલક ઇજનેર સુરત સિંચાઈ વિભાગ અને ડ્રેનેજ વિભાગ। સર, દિલાડવા ગામે એક સ્કૂલ દ્વારા ખાડી ઉપર પાર્કિંગ બનાવવામાં આવી છે, શું છે સમગ્ર મામલો, કઈ રીતે પરમિશન આપવામાં આવી? ડેલાડવા ગામે જે દીપદર્શન સ્કૂલ આવી છે ત્યાં સ્કૂલની બાજુમાંથી અમારી ડેલાડવા સબ ડ્રેન પસાર થાય છે, જે ડ્રેનેજ વિભાગની અંડરમાં આવે છે। અને આ જે સ્કૂલના ટ્રસ્ટીઓ છે એમણે જે તે સમયે શાળામાં જે અભ્યાસ કરતા બાળકો છે એમને નુકસાન ન પહોંચે કે ખાડીમાં ન પડી જાય, અને બીજું કે એમને કંઈ ખાડીમાં જે જીવજંતુઓ છે એના કરડવાનો ભય હતો, તો એના માટે એમણે એક રજૂઆત કરી હતી 2014માં કે આ જે સબ ડ્રેન પસાર થાય છે એની પર અમે સ્વખર્ચે બોક્સ કલવટ માટે અમને બાંધકામ માટેની મંજૂરી આપો। જે તે નિયમ અનુસાર સરકારશ્રીના પ્રવર્તમાન નિયમ અનુસાર તે વખતે અત્રેથી અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી સુરત સિંચાઈ વર્તુળમાં દરખાસ્ત રજૂ કરવામાં આવી હતી અને સુરત સિંચાઈ વર્તુળમાંથી સરકારના તે સમયના પ્રવર્તમાન નિયમોને ટાંકીને શરતી મંજૂરી આપવામાં આવી હતી અને એમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે આ પાણીનો પ્રવાહ અવરોધાય નહીં એ રીતે સ્વખર્ચે બાંધકામ કરવાનું રહેશે। આ વખતે જેટલું પાણી ભરાયું, શું લાગે છે આપને, પાણીને અવરોધ થયું છે ત્યાં? એટલે એના માટે અમારા તંત્ર દ્વારા ત્યાં સ્થળ તપાસ કરવામાં આવી છે અને હાલમાં આ ડ્રેનના કારણે કે આ બાંધકામના કારણે પાણી ભરાયું છે કે કેમ એની તપાસ કરવામાં આવી રહેલ છે। ખાડી ત્યાં સાંકડી થઈ ગઈ છે, સામે ખુલ્લી ખાડી છે ત્યારે એનું પહોળાઈ દેખાય છે, તો એના કારણે પણ ક્યાંક નુકસાન થયું હોય લોકોને એવું લાગી રહ્યું છે? હાલમાં તો આપણે તપાસ જ એની કરીએ છીએ, બરાબર। તપાસના અંતે જે કંઈ તારણો આવશે તે મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। સર, બીજો પ્રશ્ન એ થાય કે આ જે સ્કૂલવાળાએ પરમિશન માંગી છે, તો અત્યારે હાલ ગ્રાઉન્ડ છે, ત્યાં બસો પાર્ક છે, કાર પાર્ક છે, બાળકો રમે છે, તો કઈ રીતની પરમિશન? પરમિશનમાં તો આપણે એમને બોક્સ કલવટ માટેની અને તે પણ સ્વખર્ચે એમના દ્વારા જે તે નિયમ અનુસાર, એટલે કે પાણીનું વહેણ અવરોધાય નહીં એ રીતે જ પરવાનગી આપવામાં આવી હતી। હવે જો એમના દ્વારા કંઈક આ રીતે બાંધકામમાં કોઈ ગેરરીતિ હશે તો એ તંત્ર દ્વારા તપાસ કરીને એની પર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। સાહેબ, એક પ્રશ્ન એ પણ છે કે સ્કૂલવાળાને બાળકોની સુરક્ષાની વાત હતી તો એમની પોતાની જગ્યા બાઉન્ડ્રી વોલ પણ કરી શકતા હતા, તો ખાડીને ઉપર કન્સ્ટ્રક્શન કરવાની જરૂર ક્યાં પડી જશે? હવે એ પ્રશ્ન જે તે સમયનો છે કે જે સમયે એમને જે યોગ્ય લાગ્યું હોય તે પ્રમાણે સરકારશ્રીમાં રજૂઆત કરી હતી અને સરકારશ્રીમાં શિક્ષણ હેતુ માટે, શૈક્ષણિક હેતુ માટે જો આવી કોઈ જોગવાઈ હોય તો એને આધીન
પરવાનગીઓ આપવામાં આવતી હતી અને તે પ્રમાણે આપી હતી, પરંતુ એમાં જો આ પાણીના પ્રવાહને અવરોધવાનું કંઈક ઘટના બની હોય તે બાબતે તપાસ કરીને આપણે નિર્ણય લઈશું. અંતિમ પ્રશ્ન એ કે ખાડીની જે પહોળાઈ છે તે કેટલા મીટર સુધી બોક્સ બનાવવાનું પરમિશન હતી અને લંબાઈમાં કેટલા મીટર સુધીનું હતું? ખાડીમાં જે કંઈ રજૂઆત હતી તે સમયે 120 મીટરની લંબાઈમાં બોક્સ કલર માટેનું આયોજન હતું અને તેમાં અત્રેથી જે વિભાગ દ્વારા આ 5.60 મીટરની પહોળાઈનું બોક્સ માટે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. શું સર સ્થળ પર જોયું છે કે કેટલી મીટર સુધી આ લોકોએ કબજો કર્યો છે, ત્યાં લંબાઈ કેટલી છે? એટલે હાલમાં આપણા તંત્ર દ્વારા વિભાગીય કચેરી, જે અમારી પેટા વિભાગીય કચેરી છે, એના નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીને એ લોકોએ સ્થળ મુલાકાત લીધી છે. એમનો રિપોર્ટ આવે પછી આપણે એ બાબતે ચર્ચા અને નિર્ણય લઈશું.